गार्डन आई। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੱਟ ਲਾ ਕੇ। ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਲਟਤੀ। ਹਾਂ, ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਲਿਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 31 to 40 ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. This lecture will be about the science of acoustics, the study of sound, in relation to urban environments such as cities. As an acoustic engineer myself, I think this is an area where we're likely to see great changes. In the past, researching urban soundscapes was simple. We measured levels of sound in decibels. So I used to take my sound meter and I measured the noise somewhere. And then I might ask a sample of people to say at what level the sound became annoying. With data like this, acoustic engineers have been able to build up what we call noise maps, maps of the sound environment. But actually, these aren't a lot of use. What they do show is that the highest noise levels are generally on roads. Well, that's not really very surprising. But there's quite a lot going on that these maps don't show, because they can't capture the complex way that sound varies over time. So they ignore important issues such as the noise someone might hear from the open windows or gardens of their neighbors. And this sort of noise can be significant in summer. ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ, गार्डन आई। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ? ऐसा हैगा ही गार्डन से। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨੇਬਰਸ ਆਰ ਇਨ देयर ਡੈਸ਼, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। देयर ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ देयर ਗਾਰਡਨ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ। We don't have any databases on this sort of information. As well as that, these records of sound levels take no account of the fact that people vary in their perceptions of noise. So someone like me with years of working in acoustics might be very different from you in that regard. But anyway, even though these noise maps are fairly crude, they've been useful in providing information and raising awareness that noise matters. We need to deal with it. And so it's a political matter. And that's important. Rules and regulations. Political, yes. Matter. Issue ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਲੀਪ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Cause all sorts of problems. Those of you who are city dwellers know that things go on 24 hours a day. So city dwellers often suffer from interrupted sleep. It's also known that noise can lead to a rise in levels of stress due to physical changes in the body affecting the composition of the blood. And there are other problems as well. For instance, if school children don't have a quiet place to study, their work will suffer. Now, one problem with study ਜਾਂ work ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੋਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਏ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਏ ਟਾਊਨ। ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। Doesn't differentiate between different types of noise. Some types of sounds that most people would probably think of as nice and relaxing might well score quite highly in decibel levels. Think of the sound made by a fountain in a town square, for example. फाउंटेन। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਵ ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਮੇਡ ਬਾਈ ਅ ਫਾਊਂਟੇਨ ਇਹਨੇ ਬੋਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ, to investigate this, researcher may use method from dash. Researcher may use method from dash science. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। That's not necessarily something that we'd want to control or reduce. So maybe researchers should consider these sorts of sounds in urban design. This is going to be tricky because just measuring decibel levels isn't going to help us here. Instead, many researchers are using social science techniques, studying Social science. ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬੋਲਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ plenty of activities in urban environment which are dash। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। by using questionnaires and so on. So what exactly do people want to hear in an urban environment? Some recent interdisciplinary research has come out with results that at first sight seem contradictory. A city needs to have a sense of activity, so it needs to be lively, with sounds like the clack of high heels on a pavement or the hiss of a coffee machine. But these ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ? ਲਾਈਵਲੀ। ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਾਤਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਮਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਫੜਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਵਲੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 37 ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮਚ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਅਕਿਊਸਟਿਕਸ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। These mustn't be too intrusive, because at the same time, we need to be able to relax. One of the major problems in achieving this will be getting architects and town planners to use the research. Apart from studying the basics of acoustics, these people receive very little training in this area. But in fact, they should be... ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ? ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮਚ। ਹਾਂ, ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਲਿਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟ ਫਾਰਮ। ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹਾਊ ਸਾਊਂਡ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਡੈਸ਼। ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਦਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। Regarding sound as an opportunity to add to the experience of urban living, whereas at present they tend to see it as something to be avoided or reduced as far as possible. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਪਾਓਗੇ। Or something that's just a job for engineers, like the street drainage system. What's needed is for noise in cities to be regarded as an aesthetic quality,
as something that has the qualities of an art form. If we acknowledge this, then we urgently need to know what governs it and how designers can work with it. We need to develop a complex understanding of many factors. What is the relationship between sound and culture? What can we learn from discipline, psychology, about the way that sound... ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਊਂਡ ਰਿਲੇਟਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੋਲਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਨਾउन ਬਣਾਤਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। Sound interacts with human development and social relationships, and the way that sound affects our thoughts and feelings. Can we learn anything from physics about the nature of sound itself? Today's powerful technologies can also help. ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। Help us to show us their ideas. ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਡੈਸ਼। And help us to imagine the effect their buildings will have. Architects and town planners already use virtual reality, but these programs are silent. In the future, such programs could use realistic sounds, meaning that soundscape... ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੱਟ ਲਾ ਕੇ। ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਲਟਦੀ, ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਆ ਕੈਂਬਰਿਜ 12 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਪ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਮੇਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਆ ਉਹ ਨੇਬਰਸ ਆਰ ਇਨ देयर ਡੈਸ਼। ਇੱਥੇ देयर ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਬਰਸ, ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਰਡਨ, ਬਟ ਗਾਰਡਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਾਰਡਨਸ ਆਨਸਰ ਆ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਐਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਐਸ, ਬਟ ਜੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, काफी टाइम इन्वेस्ट किया, लगभग मैंने 2.5 घंटे हो गए हैं बोलते हैं। देखा आपने कैसे स्टूडेंट्स को जो है वह लिसनिंग क्लास में, लाइव सेशन में कैसे एक्सप्लेन की जाती है।
तो अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को चाहिए क्लासेस ऑनलाइन, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम है, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।